إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muhtaram din kardeşlerim, bugünkü vaazımızda Allah bilse biz Peygamberimizin amin degan sıfatı turunda söylep gitarız. Biz bilemiz Peygamberimizin koşamatı var idi, amin degan. Amin degan tege tugruklu her vakit dersini söylevçi. Evet. Demek постоянно кто говорит правду. Amin degan söz. Amin demek Peygamberimizin bütün anın kabilesi, körşileri kim anı bileydi. Anarga amin deb adashaydi de. Qo'shamati shunday. Biz bilamiz, amin bo'lar uchun ko'p ishlarga kerak. Ömür bo'yi ishlarga kerak. Amin mana senga aytsalar, u kishi ishonchli. Deb aytsalar, ko'p ishlarga kerak. Demak, sen ömür bo'yi bir topqirda masalan aldalarga da yaramay. Bir topqirda masalan kishi masalan 20 yil o'zing kardeşler arasında yaxşı tuğruluk kişiydi. Narsın bir tapkır gına neşeder etken dürüst tügel. Все, anarga daveri bitti. O şanışı bitti anarga. Şu kişiye evet. Demek tağın narsadır ol aytsa, mene şulay işittim. Sen точно işittin. Uzgan atında seni bittiler. Sen yalganını ettin. Demek şu kişiye daveri de bitti. Evet. Ne Peygamberimizin sıfatı buldu amin degan, ishonchli. Hem de endi bilamiz, evet. Mana vahiy inga boshlagach endi ochiqdan ochiq mana hozir da'vatni qilam deb butun kishilarni jiydi. Ham narsa so'ragan edi. Ol aytdi, Allah so'rab berdi. Agar men hozir aytsam sizga mana shul tog' tege yoqdan bir hujum etadigan sizga armiya keldi deb siz menga ishonsizmi deydi. Конечно, ishonamiz. Mana shunday javob bo'ldi. Bizning birinchi shunday bik zo'r xabar bo'lsa bir kimdan aytamiz, mana shunday hal boshlandi deb. Yo'q, ketali, sen narsa сөйлейсің. Не может быть? Ala narsa, ne bit? Eshitamiz gina bir necha o'rindan eshitsak, aha, все, durustni сөйләде. Hamda bir kishi kela. Aytdi, mana shunday hal boshlandi deb. Endi Peygamberimiz aytdi, men Rasululloh deydi. Allah Teala meni jiberdi. Allah bir ne da'vat qila boshladi. Shunda o kishilar neta boshladilar. Yo'q, sen yolg'onchi, sen majnun, sen sehrchi. Shulay neta boshladilar. Kim? Eng yaqin kishilar. Demak, mana shu sifat amin degan, to'g'riqli bo'lu, всегда говорить правду, u mu'minning bir ani ol aslı indi. Biz bilamiz, Mümin kişi, Müslüman kişi korku alama. Korku ala. Baxil bola alama. Ne demek degen? Baxil degen söz. Skupoyin deyince bulamızın. Saranayın. Saran bola alama. Bola ala. Yalganını sile alama. Yok deyip Peygamberimiz. Her vakit to'g'rili bo'larga kerak, amin bo'larga kerak. Kimdir senga narsadir anda bergan saqlargami, anar kerak aytarasan. Demek her vakit. Bizning masalan hadislarda masalasi kelsak, hadislar masalasi alsak da biz bilamiz Muhammad isimli bir kishi, Muhammad al-Buxari aytsam siz anlaysiz, kim u? Buxari, Muhammad al-Buxari. Anarga xabar keldi, bir kishi dey falan yerda
бір хадисні біледі. Мен қазір аның янына барам дей өзім генә. Анарға 1000 километр иде мен. Меннән, мәсәлән, Казаннан Мәскәүгә шикелле. Әле анда районга барырга кирәк була. Менә Әл-Бухари барган шул кешегә күп манда барырга кирәк. Берничә ай барырга кирәк. Бара, шул кешене таба, әйтә, син менә шундый хадисны беләсеңме? Әйе, мин аны беләм. Әйдә, сөйләле миңа аны тулысынча. Ул әйтә, туктале, хәзер мин хайванга ашарга гына бирәм дә, и сиңа сөйләрмен. Яхшы ди. Тегесе хайван янына бара, анда диясе булганмы? Менә шул күлмәкне күтәрә дә, хәзер миңа теге нитә, күрсәтә димәк хайванга, хәзер мин сиңа нәрсәдер бирәм. Әйдә, минем артымнан бар. Күлмәкне күтәрә дә, хайван күрә, хәзер нәрсәдер бирәләр димәктер анарга. Китте аның артыннан, демәк шулай алып китте ул хайванны, бит, бер урын, кирәкле урынга. Шунда Бухари, Имам Бухари бер сүздә әйтмичә китте, борылып. 1000 шамасы километр анарга барды шул кешегә. Бер нәрсәне генә менә шул әмерне күрде дә и китте. Тукта ди, син кая киттең? Мин сиңа хәзер хадисны сөйлим. Син бит килдең хадисны ишетергә, юк ди. Әгәр дә син хайванны алдалыйсың инде, ничек син пәйгамбәребездән хадисны әйтә аласың? Син хайванны алдаладың. Анарга хәзер ризык бирәм дип, нәрсәдер нидер ишара иттең. Хәзер үзең бер нәрсә дә әйтмисең. Үзе безгә дә карасак, мәсәлән, кемнең анда писиләр бар, мәшиләр. Ничек чакыралар бит. Туктар әлдәле этне мәя пәсәйне чыгарык әле төнгә. Без аны ничек итәбез? Чакырабыз. Теге пис дип әйтәбез, бит. Писигә. Әле монда чыга әле ди. Ул шатлана, сиңа чаба, хәзер миңа тәмле әйбер бирәләр дип. Син нитәсең, просто аның артыннан ишекне ябасың да, и все. Менә шул писәйне алдаладың. Я рәнди хайванны шулай алдалып була. Демәк, без менә шулай чагыштырсак та, Имам Бухари бездән дә бәлки хадисләрне кабул итмәс иде. Менә үзе безнең. Чакырсаң, бир сен анарга. Бир. Чыгарасы килсә идән, бир нәрсә. Чакырып, бир, янда калсын, ярый. Но главное, сен анарга бер нәрсә дә бирмичә калма. Демәк, ул монда да тугрылык, правдивость, ул моннан да башланды. Хәтта син хайваннар белән правдив булсаң да, кешеләр белән дә син ничек аралашасың? Алар хайваннар хужырак микән? Юк бит. Демәк, нитрәк кирәк. Хәтта циркта бит инде. Алар ничек тренируют? Иретәләр ничек? Нәрсәдер ниндәй фокус ясадан да раз тәгәрәп китте дә, сразу бирәләр. Заслужил. Шулай эшли алар, эшли. Син бер нәрсә дә бирмәсәң, балага мәсәлән нәрсәдер анда бишәт иттең, авада иттең. Әнисе, кой бер нидә бит, сырый әнисе, сырый. Малы, улым әти ишкәнме, юкмы? Мин булмаганда. Ишкәнме, юкмы? Тегесе бала бит нитә, әтин дә ярата. Хәзер әйтсәм, ишә дип. Беләгә инде. Талаш була, әле нәрсә? Эштеме, юкмы? Мин сиңа машинка алып киләм. Машина алып сатып алам. Ул аны сөйли, эчкән. Машина юк. Машина бирмәделәр. Нигә хәзер бу машинага уже анда вопрос 10. Ләкин син баланы нәрсәгә өйрәтәсең? Ничек хыянат итәргә? Демәк, ул да анарысын сиңа карап, шундай сафатта була. Менә шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үз үрнәге белән күрсәткән безгә. Ничек эшләргә кирәк? Һәм дә анардан да зур галимнәребез ничек эшләр белән аралаша иделәр. Хәтта менә шул хайванга ризыкны бирмәгән өчен дә анардан да хадисны кабул итмәделәр. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья,
Все мы знаем, да, что в этом месяце родился посланник Аллаха, и это является для нас таким каноном, таким шаблоном, за которым можно всю жизнь идти и совершенствоваться, и ты еще не усовершенствуешься. То есть ты можешь всю жизнь идти за совершенством, всю жизнь стремился, и никто из нас не может сказать, что я достиг таких же высот, таких же нравов, такого же поведения, как у пророка, и все, теперь мне делать нечего. Нет, мы все будем за ним идти и не дойдем, и это в этом месте еще для нас благо. Но также вот я хочу сказать, что да, мы можем как бы так относиться иногда к людям совсем наоборот, так как относился к ним посланник Аллаха. Иногда мы забываем с вами такие законы, о которых посланник Аллаха говорил, и сам Всевышний в Коране сказал. То есть мы иногда с вами идем наперекор, только исходя из того, что мы что-то очень любим или что-то с чем-то мы не согласны. Чтобы объяснить, в чем смысл, я хочу привести вам несколько хадисов. Например, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-бирру ля ябля», то есть добро, добродеяние никогда не пропадет. Оно не пропадет, если вы его совершите, оно запишется у Аллаха. Оно не пропадет, даже если вы не совершите. Его совершит кто-то другой. У Всевышнего Аллаха уже за 50 тысяч лет до сотворения этого мира Он уже всем все распределил. Вот вы сейчас сидите, думаете, как бы что-то заработать. Другой человек где-то там работает, он думает, чтобы как заработать. Но у всех уже все предписано. И даже у того, кто находится сейчас в тяжелом положении, ему также уже предписана его доля. И она не зависит от твоего желания. Она уже ему предписана. Он по-любому его получит, даже если ты его не дашь ему. По-любому его получит. Вопрос не в том, дашь ты или не дашь. Вопрос в том, ты, как бы Аллах говорит, с нами или не с нами. То есть ты в этом участвуешь или не участвуешь. В любом случае, то, что ты кому-то не дал, и это нисколько его, так скажем, не унизит или какой-то урон не нанесет. Аллах тогда даст ему. Но посредством кого? Тебя или другого человека? Валь-исму ля юнса. И грех никогда не забывается. Да? То есть он как он есть, ты его сделал, он всегда останется. Его никто не забудет. Ваддаяну ля ямут. Аддаяну – это судья в религиозном порядке. Аддаян, то есть Всевышний Аллах здесь имеется, ля ямут. Он не умрет. То есть по-любому мы за свои дела будем отвечать. Факун камашит. И будь таким, каким ты хочешь. Кама тадину тудан. Вот как ты судишь других, так и другие будут судить тебя. То есть это, в принципе, вот иногда бывает же такое, да, люди говорят, это карма, это бумеранг, говорят. Слышали, наверное, да, такое? А это закон общечеловеческий. Все могут называть по-разному, но он работает. Вот в доказательство этому хочу привести вам несколько аятов. Так Всевышний Аллах сказал. Помните, наверное, в суре Бакара: «Ваида лякулладина аману калу аманна, ваида халау иля шаятинихим калу инна маакум, иннама нахну мустахзиун». В суре Бакара приводится, что это относительно лицемеров, мушриков. Они сказали, Всевышний Аллах говорит о них, когда они находятся с верующими людьми, они говорят: мы уверовали. А когда они отправляются обратно к своим шайтанам, они говорят: мы с вами, мы только издевались. Мы только издевались над ними. И потом, какой у нас идет? Аллаху ястахзиу бихим. Аллах будет над ними издеваться. То есть они издеваются, и Аллах над ними будет издеваться. Понятно? То есть как ты действуешь, так и с тобой будет поступлено. Шла ведь? Также Малик ибн Динар сказал, что вот именно вот такой порядок вещей, такой, как бы, скажем, закон, он был прописан также и в Тавроте. Он так сказал: «Кама тадину тудан» или «Кама тазрау тахсуд». То есть, другими словами, что сеешь, то и пожнешь. Также в следующем, например, словах тоже есть такое: «Ладина ялмизуна мутавваина миналь му'мините фис садакат». «Инналь му'минина фис садакати валладина ла яджидуна илля джухдахум фаясхаруна минхум».
То здесь также они поносят тех, кто раздает добровольные пожертвования, и тех, кто с трудом находит средства для пожертвований. Они глумятся над ними, а Аллах что делает? Сахир Аллаху минхум. Аллах поглумится над ними. То есть, понятно, да? Как они ведут себя, так и Аллах ведет себя. Как ты ведешь себя, так Аллах ведет себя. Так, например, также у нас, да, к этому приводится что? Наверное, если вы читали суру Бакара, заметили, да? Всевышний Аллах сказал, это 40-й аят, «Ва ауфу би ахди», то есть исполняйте мой завет, «Уфи би ахдикум», и я буду исполнять ваш завет. То есть вы исполняете, я исполняю. «Фадкуруни адкуркум», поминайте меня, и я буду вас вспоминать. «Я юхалладина аману ин тансуруллаха», о вы, которые уверовали, если вы поможете Аллаху, янсуркум, Он поможет вам. Так ведь? То есть награда или наказание совместно с тем, что человек сделал, соразмерно тому, соразмерно. Этому также есть и указание из хадисов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи салям. Также, например, посланник Аллаха сказал: «Ирхаму ман фил ард», да? То есть относитесь милостиво, будьте милосердными к тем, кто находится на земле. Люди, животные, все. «Ярхамукум ман фис сама», и к вам будет благословен, к вам будет милостив Всевышний Аллах. Потом посланник Аллаха саллаллаху сказал: «Ихфадилляха яхфадка», то есть оберегай Аллаха, вспоминай о нем. Будь всегда, чтобы он всегда был рядом с тобой. Своего рода говорит: охраняй Аллаха, яхфадка, и он охраняет тебя, будет охранять тебя. То есть, понятно, да? Как ты делаешь, так и с тобой будет поступать. И мы сами также все знаем, например, хадис, в котором как Умар ибн аль-Хаттаб, по-моему, да, сказал, что мусульманин брат мусульманину, кто, например, у мусульманина какую-то хаджат сделает его, какую-то нужду выполнит, то Аллах выполнит твою нужду. Если кто-то облегчит какую-то печаль мусульманина, Аллах облегчит твою печаль. Как и в этом мире, так и в судном. А если кто-то скроет недостатки своего брата мусульманина, и Аллах скроет его недостатки. То есть это вопрос такой. То есть очень много хадисов, много аятов, но какой мы вывод должны сделать из этого? То есть есть у тебя какая-то проблема, ты можешь помочь человеку с такой же проблемой, и Аллах разрешит тебе твою проблему. Понятно? Поэтому именно люди, которые, например, чем-то болеют, ученые говорят: найди такого же, кто также болеет или в такой же ситуации находится, ты помоги ему, и Аллах, возможно, поможет тебе. Да? Главное, как это ты делаешь, а не так, чтобы ты какие-то оправдания там ищешь. Например, сирот возьмем. Ведь сирот всегда были, всегда будут, и сейчас тоже их прибавится, наверное. Ведь это все равно, что ты подойдешь к сироте и дашь ему денег, скажешь: вот сирота, да, сирота. Папа умер. Где умер? Вот убили. Ой, отдай деньги. Твой папа просто был не очень шустрый. Твой папа плохую позицию себе выбрал или еще что-нибудь. Нет, ты вообще себе оправдания не смотри. Ты, возможно, этому сироте поможешь. По причине какой проблемы сирота стал сиротой, Аллах Та'аля, возможно, твоих детей от этого избавит. У него папа погиб, а может, у твоих детей их папа не погибнет. Мы же все с вами как? Вот именно сейчас, да, вроде такой говоришь: только ипотеку отдал, только машину купил, а тут бац, бумажка приходит. Но мы это потому что оно очень близко, рядом, да? А Всевышний Аллах об этом уже давно говорит. Вот ты живешь, а я тебя потом раз и призову тебя. Тебе повестка пришла на тот день. Об этом что-то никто не думает. Ладно, я как-нибудь кто-то там умирает, от рака умирает, еще я не умру. У нас такое же мышление. Если хочешь, чтобы с тобой не было каких-то проблем, вообще разреши такую же проблему у другого человека, как минимум. И тогда Аллах тебе поможет, потому что камя тудину тудан. Как вы судите других, так и они будут судить вас.
Как вы помогаете другим, так и Аллах будет помогать вам. Шлай? Вот такой посыл сегодняшнего газа. А потом, значит, братья, у нас, если видите, там тоже объявление есть. Вот у кого есть желание помочь семьям, которые остались без попечителя, без своих мужчин, кормильцев, можете принять участие в акции «Батырлык», мужество. Сиротам помогать — это хотя бы помогайте с тем намерением, чтобы ваши дети сиротами не остались. Помогайте кому-то больному, чтобы самому не заболеть раком. Помогайте кому-то больному, чтобы самому не лишиться зрения, ног, рук. Вот с таким намерением помогайте, и Аллах Та'аля пусть согласен. И также еще одно объявление. Вот у нас сейчас газелька стоит возле кафе. Возле кафе стоит газелька, а там у нас тыква, кабачки. Значит, некоторые братья, мусульмане, они принесли ушар садака. Поэтому, если у кого-то есть желание или особую любовь к кабачкам и тыквам, да, у кого уже умеет готовить, или, например, если вы сами не едите, можете взять с собой, например, знаете, что там бабушка нуждается, какая-нибудь семья нуждающаяся многодетная, если они об этих продуктах не знают, можете бесплатно забрать из газельки и сделать такое доброе дело. Если даже они сами не могут привезти, просто возьмите день джимба, возьмите, отдайте, пусть там радуется. Просто чтобы человек бушер принес, чтобы всем досталось, и чтобы не то чтобы досталось саваб, и вам тоже будет саваб, иншаллах, как посредникам. Тут все остаются в выигрыше. То есть, если у кого-то есть желание, пожалуйста, даже если желания нет, через «не хочу» надо взять и раздать нуждающимся. Самое лучшее — это когда ты скупой и богатый. Вот сейчас не хочу, занят, возьмите и вечером завезете, иншаллах, к нуждающимся. То там бабушка, дедушки, там многодетные семьи. Нашумды объявления. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقيموا الصلاة